چھوٹی جل پری۔ برسوں پہلے دریا کے نیچے ایک شہر تھا جس کا نام تھا اٹلانٹس۔ وہاں کا بادشاہ اورین تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ وہ جل پری صرف حسین ہی نہیں تھی بلکہ وہ بے حد پیارا گاتی بھی تھی۔ جل پری کو کنارے پر جا کر تب تک انسانوں کی دنیا دیکھنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ 20 برس کی نہ ہو جائے۔ ہر برس معصوم جل پری اپنے والد سے اوپر کنارے پر جانے کی اجازت مانگنے کے لیے درخواست کرتی۔ صبر کرو میری بچی، تمہیں موقع ملے گا۔ آخرکار اس روز چھوٹی جل پری کی 20ویں سالگرہ تھی۔ اس روز کے آخر میں اس کے والد نے اس کی جانب رخ کر کے کہا، وقت آ گیا ہے میری پیاری بچی، دریا کے کنارے پر جاؤ اور واپس لوٹ کر آنا۔ ہمیں بتانا کہ تم نے کیا کیا دیکھا، لیکن ذرا احتیاط سے، اور انسانوں سے تم کچھ فاصلہ رکھنا۔ چھوٹی جل پری نے اپنے والد کو بوسہ دیا، انہیں الوداع کہا اور اوپر کنارے پر جانے کے لیے تیرنا شروع کیا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ کنارے پر پہنچنے سے پہلے اس نے ایک جہاز دیکھا۔ وہ روشن تھا کیونکہ اس پر سینکڑوں لالٹین روشن تھی۔ آخرکار وہ تیر کر جہاز کے قریب گئی اور جاتے ہی اس نے نامعلوم دل فریب موسیقی سنی۔ ایسی آواز کیسے تیار کی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے وہ بے تاب تھی۔ جہاز کے ایک جھروکے سے دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اندر جہاز کے نچلے کمرے میں ایک جشن منایا جا رہا تھا، سالگرہ کا۔ یہ جشن ایک نوجوان شہزادے کے لیے تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ جل پری نے پہلی مرتبہ اتنے حسین نوجوان کا دیدار کیا تھا۔ جل پری فوراً اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ذرا دیر بعد، دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر واپس لوٹنا ہوگا۔ وہ نیچے جانے والی تھی، اتنے میں ہی ایک عجیب سی آواز آئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایک طوفان۔ سمندر نے خوفناک طوفان کی شکل اختیار کی۔ شہزادے کا جہاز ہلنے ڈلنے لگا۔ خوف سے سب چیخنے اور چلانے لگے۔ ملاح اس جہاز کو بلند موجوں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ایک دم سے وہ جہاز سمندر سے باہر آیا اور ایک چٹان سے ٹکرا گیا، شکستہ ہو گیا۔ کئی افراد شہزادے کے ہمراہ سمندر میں گر گئے۔ جل پری کو معلوم تھا کہ انسان پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ نہیں، میں میری محبت کو غرق ہونے نہیں دے سکتی۔ تاہم وہ شہزادے کو زمین پر واپس لے آئی جہاں اس نے پوری رات اس کی خدمت کی۔ سمندر کنارے آتے آتے شہزادہ بے ہوش ہو گیا تو جل پری نے اسے ایک چھوٹے چرچ کے سامنے ریت پر لیٹا دیا اور مدد کے لیے آوازیں لگانے لگی۔ پھر وہ قریب کے ہی کسی چٹان پر تیر کر چلی گئی اور دیکھنے لگی کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں۔ شہزادے نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ چرچ کی طرف سے ایک لڑکی آ رہی ہے۔ جب اس لڑکی نے شہزادے کو دیکھا تو وہ فوراً چرچ کی طرف بھاگی تاکہ مدد حاصل کر سکے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، شہزادے کو اٹھا کر خیریت سے لے جایا گیا۔ اس کے بعد چھوٹی جل پری اپنے گھر لوٹ گئی۔ کچھ روز وہ خود میں رنجیدہ اور کھوئی کھوئی رہی، لیکن چھوٹی جل پری شہزادے کو نہیں بھول پا رہی تھی تو اس نے ایک بے وقوفانہ طریقہ سوچا تیر کر جانے کا اور اس اجنبی کے ساتھ رہنے کا جسے اس نے اپنا دل دیا تھا۔ دوسرے روز چھوٹی جل پری نے ان کے وزیر کیکڑا سیبسٹین کو بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوا اور اس نے کہا، شہزادی، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ارسلا کے پاس لے چلو، سمندر کی جادوگرنی۔ سیبسٹین پوری طرح حیران رہ گیا اور اس نے کہا، ہاں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ بری جادوگرنی ہے۔ آخر کیوں؟ پھر اس نے سیبسٹین کو مکمل داستان سنائی، اس طوفان کی اور شہزادے کے ساتھ رہنے کی اپنی خواہش بھی بتائی۔ تھوڑی بحث کرنے کے بعد سیبسٹین بھی بے وقوفوں کی طرح اسے ارسلا کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ سمندر کی جادوگرنی سمندر کے اندھیرے اور ٹھنڈے علاقے میں رہتی تھی اور اس کا گھر ڈوبے ہوئے ملاحوں کی ہڈیوں سے بنا ہوا تھا جس کی حفاظت سمندر کے زہریلے سانپ کرتے تھے۔ چھوٹی جل پری اور سیبسٹین جیسے ہی ارسلا کی گفا میں داخل ہوئے، وہ سمندر کی جادوگرنی جادوئی گولے کے سامنے کھڑی تھی اور اس میں دیکھ کے شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ ارسلا، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔
मेरी प्यारी शहजादी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम ऐसे शहजादे से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं। तुम अपनी दुम से निजात पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास इलाज है जो बिल्कुल कामयाब है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं जी रही हूँ। मैं तुम्हारी दुम गायब कर सकती हूँ। इसमें बहुत दर्द होगा, बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। उर्सला ने अपने हाथों से अपने जादू खाने से एक दवा जल्दी से निकाली। बस इस दवा से तुम 2 पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। उर्सला डराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा हासिल करने के लिए एक शर्त है। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है। मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए, उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया। और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमज़दा हुई क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके। उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालिदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालिदैन पानी के ऊपर आए थे और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इससे शहजादे को मार दो और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है।
जब उसके वालिदैन चले गए तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा और फिर शहजादे की जानिब। वो अब भी उससे प्यार करती थी और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमज़दा था और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.